پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش دھماکوں کی تفتیش میں پیش رفت، خودکش بمباروں کی سہولت کاروں کی نشاندہی ہو گئی، سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا۔ بات کریں گے نمائندہ سماج شہاب الرحمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شہاب، بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے، تفصیل سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں 24 نومبر 2025 کو فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہونے والے خودکش حملوں کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق دھماکے کرنے والے خودکش بمباروں کے سہولت کاروں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ واردات میں ملوث سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، جبکہ خودکش حملوں کی تمام تر منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ واقعے سے متعلق اہم گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے مزید تفتیش بھی جاری ہے اور حکام کا یہ بھی بتا رہا ہے کہ مزید اہم انکشافات بھی اس حوالے سے سامنے آ سکتے ہیں۔ فیڈرل کانسٹیبل پر جو فتح الخوارج کے یہ حملے ہوئے تھے، اس میں ایف سی کے 3 جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ 5 جو تھے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ حملے کے نتیجے میں 8 شہری بھی زخمی ہوئے تھے اور تمام طرح جتنے بھی شواہد یہاں سے اکٹھے کیے گئے تھے اس پر ابھی بھی اس کے تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تفتیش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جو دیگر شواہد اکٹھے کیے گئے۔ بہت شکریہ شہاب، آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب باڑہ سیاسی اتحاد کا وادی تیرہ میں امن بحال کرنے کا مطالبہ، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ تیرہ سے عارضی نقل مکانی کرنے والوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ جرگہ مشران نے متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر کڑی تنقید کی، کہا 4 ارب روپے کی تقسیم میں سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ مزید کہا کہ مسائل کے حل میں مزید تاخیر برداشت نہیں، مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ ہم صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور جتنے ارباب اختیار ہیں ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے اور مستقل امن کی ضمانت دی جائے۔ اگر پی ٹی آئی قیادت یہ ذمہ داری کر لے کہ یہ جتنے بھی کٹوال یہاں پہ آئے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو میں وفاق سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو سائڈ کر لے اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں یہاں پہ تیرہ پرامن علاقہ ہمیں حوالے کر دے۔ ہمارے ایک معزز نے کہا کہ یہ ملٹری آپریشن کا فیصلہ 93 جرگہ نے کیا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ اس جرگے کا حصہ میں بھی تھا۔ آیا دانا چھتے دے مودو متاثرین اللہ روشے واغا دے جرگے پر نمارو غوڑے دے جلسے شکل ویر کے وہ دے 8 فروری دے پورا چکم دے تخریب کرے پلان دی جوڑ کرائی وہ تتے دے مو متاثرین استعمال کے۔ متاثرین تیرہ کے ریجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اگربا پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر ہمارے آئینی، قانونی اور اخلاقی مطالبات پر فوری اور عملی طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ہم متاثرین تیرہ اور ضلع خیبر کے عوام کے ساتھ مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے، لاہور میں فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، فیکٹری میں ربڑ کا مٹیریل موجود ہے، آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات کریں گے نمائندہ سما فہد بھٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فہد، کیا بتانا ہے ریسکیو اہلکاروں کا، یہ آگ کس درجے کی ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس پر مکمل قابو پانے کے لیے؟ جی بالکل، یہ ایک فیکٹری ہے، بینی روڈ کا یہ علاقہ ہے لاہور کا، وہاں پر یہ چیز ربڑ بنانے کی یہ فیکٹری ہے، اس میں آتے کی جانب ٹھیک ہے، بالکل بھینی روڈ پر فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جیسے کہ اس ویجول سے بھی نظر آ رہا ہے، دھوئیں کے کالے بادل بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، فیکٹری میں موجود ربڑ مٹیریل میں آگ لگی ہے۔ جی فہد، مکمل کریں آپ اپنی بات۔ جب بینی روڈ کا علاقہ ہے جہاں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا فہد۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں، عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی وفد کے ساتھ حسن عبدال گردوارہ پنجہ صاحب آمد، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب
और सूबाई वजीर रमेश सिंह भी उनके साथ थे। अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब के दर्शन किए, मजहबी रसूमात में शिरकत की। मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स में आप देख सकते हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ़द के साथ हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब आमद के ये मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने साथ बैठकर लंगर भी खाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह भी उनके साथ थे और अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब के दर्शन किए, मजहबी रसूमात में शिरकत भी की। अजय बंगा की मजहबी रसूमात में शिरकत, लंगर खाया। सिख बरादरी की जानिब से अजय बंगा को जो है वो सरोपा भी पेश किया गया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी इस मौके पर देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लाहौर में भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने गिरफ्तार मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर खातून के वर्सा को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अरशद अली से मजीद बात करते हैं। अरशद, क्या हुक्म सामने आया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, जो है मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने गिरफ्तार मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि पुलिस को वासा और सिविल इंतजामिया की गफलत के पहलू पर भी तफ्तीश जो है वो करनी चाहिए। अदालत ने यह भी अहकामात जारी किए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। मुल्जमान पर 2 अफराद को गैर इरादी तौर पर जो है वो कत्ल करने का इल्जाम है। अदालत ने यह भी अपने फैसले में लिखा है कि तफ्तीश के मुताबिक मुल्जमान से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जो है वो जिस्मानी रिमांड दरकार है। तफ्तीश के मुताबिक बात का तयन करना है कि वाकया। बहुत शुक्रिया अरशद, आपने तफसीलन अपडेट किया। बच्चों से ज्यादती का बदनामे ज़माना मुजरिम जेफरी एपिस्टन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी यार निकला। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी एपिस्टन फाइल्स में मोदी से मुतालिक ईमेल्स भी मंजर आम पर आ गई हैं। जी हाँ, दस्तावेज़ात के मुताबिक 2017 में नरेंद्र मोदी एपिस्टन के शमशोरे पर इसराइल गए और नेतन्याहू के साथ नाच गाने की महफिल में शिरकत की। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा बदनाम ज़माना मुजरिम से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक मुल्क के लिए बाइस शर्म है। मोदी बताएं एपिस्टन से ताल्लुक किस नौयत का था? इसराइल में नाच कर ट्रंप को कौन सा फायदा पहुंचाया? मोदी को जवाब देना होगा। उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को, सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए। और ये बेसिकली वतन अजीज़ को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जबकि हम पिछले 2 साल में माशी खंडरात से रिकवर कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से एक तरक्की के सफ़र पे वतन अजीज़ जो है गामज़न हो चुका है। ये दोबारा हमें उन माशी तबाही के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये चीज़ें जो है, जो लोग गिरफ़्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफ़ी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं कि ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। BLA जो है वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बैंड है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने बैन नहीं की हुई, ये भी इंटरनेशनली बैंड है। और ये पिछले साल में, उससे पहले भी अपनी रेलेवेंस, अपना वजूद जो है किसी न किसी तरह कायम रखने के लिए, ताकि इनको फॉरेन फंडिंग खुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से जारी और सारी रह सके, ये इस किस्म के अटैक्स जो हैं सिविलियन पॉपुलेशन और
सिविलियंस को अगवा करना, सरकारी मुलाजमीन को अगवा करना, इस किस्म की जो टैक्स जो हैं उसको स्टेज करते रहते हैं। इन्होंने साथ साथ एक अपना इंसानी हकूक़ का भी ये चेहरे रखे हुए हैं, वो भी नकाब पहना हुआ है, वो भी मुंह के ऊपर जो है ना एक किस्म का लबादा ओढ़ा हुआ है। वो BYC और दूसरे जो है मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया हुआ है। हकीकत ये है, मैं खुद आज से 8-10 साल पहले इस मसले के साथ जो है मिसिंग पर्सन के साथ, जब मैं नया डिफेंस मिनिस्टर बना था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बयान भी दिया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं मिसिंग पर्सन जो हैं वो BLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं। वो इनके दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं जो हमारे